Good evening, dear students. Today we will be discussing the Poetics by Aristotle. This is the 10th unit, and I hope all of you will be eager to listen to this class because many find unit 10 to be a little difficult. Yes, of course, it's not difficult, but it is a new chapter like criticism. So far we have been reading stories, poetry, and all these were it was dear to our heart. So from out of our comfort zone, we have come out of the comfort zone, something which is called as criticism, which is higher order thinking skills, which needs higher order thinking skills. Hearts and soul, because only when you understand the text can you criticize it, right? Whether it is for good or bad, that is different. ஆனால் ஒரு இது நமக்கு ஃபுல்லாக புரிஞ்சால் தான் அதை நம்மளால் க்ரிட்டிசைஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் வை கிரிட்டிசிசம் இஸ் அ லிட்டில் பிட் டிஃபிகல்ட். அப்புறம் இதில் வந்து சப்ஜெக்டிவாக வேறு இருக்கும். என்ன சப்ஜெக்டிவ்னா அந்த போயட் என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் த poet has written a poetry, it will be easy for us to discuss. ஏன்னா நம்மளோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும். But when it comes to somebody's subjective criticism, we find it a little new to us, not difficult, new. With this, let us go into the topic, right? I'll make it as far as possible easy. நான் அதனால தான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, உங்களுக்கு நடத்திட்டு கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ், பாசிபிள் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸும் பின்னாடி 2 ஸ்லைடில் போட்டிருக்கேன். என்ன காரணம்னா, நான் as I went through the question papers so far, only 7 or 9 times தான் இதை கேட்டிருக்காங்க. அதுவும் 4 times, 2015, 17, 18, something like that, ரெப்படிஷன் தான். ஒரே கொஸ்டின்னு ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க. சரியா? அதனால் you can be for sure that you can get one question from this chapter, and that one question you will be able to answer. So give a positive approach. Don't think it is tough. It is new and we are going to learn it today. Okay. Right now, Aristotle was someone who is living between 384 before Christ era, 384 before Christ. So பார்த்துக்கோங்க, BCE. He was a student of Plato. That is very important, especially in the context of the Poetics, because Plato வந்து very great critic. அவரோட student Aristotle. But in this, the Poetics, Aristotle differs from Plato. நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, பிளாட்டோவே எல்லாரும் ரொம்ப ஆனர் பண்ணுற ஒரு கிரிட்டிக்கு. அவரை வந்து எழுத்து ஒருத்தர் போடுறாரு கருத்து அப்படின்னா, he should also have some sort of knowledge இல்லையா? டக்குன்னு இவ்வளோ பெரியவரை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, ரெஃப்யூட் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம ரெஃப்யூட் பண்ணுறோம்னா பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லை, பண்ணால் பட் சாலிட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும், சயின்டிஃபிக் லாஜிக் பாயிண்ட்ஸ். தட் இஸ் வாட் அரிஸ்டாட்டில் ஹஸ் டன். ஆல் லாஜிக்ஸ் ஒன்லி, எவ்ரிதிங் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் லாஜிக். சரியா? இதில் அரிஸ்டாட்டிலுக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா, ஹிஸ் ஃபாதர் வாஸ் அ ஃபிசிஷியன் இன் த ராயல் கோர்ட். அரிஸ்டாட்டிலோட அப்பா வந்து ஃபிசிஷியனாக மருத்துவர்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த காலத்தில் ராஜாக்கெல்லாம் ஒரு கோர்ட்லேயே ஒரு மருத்துவர் இருப்பாங்க, அவங்க தான் அவங்க அப்பா. ஸோ he had access to the royalty. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, இவர் ஏத்தன்ஸில் பிளாட்டோவோட ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்திருக்காரு. சரியா? ஸோ அரிஸ்டாட்டில் had a profound impact on early thought and philosophy. Okay, and that is why he is called as the father of Western philosophy. ஸோ ஃபிலாசபியில் எஸ்பெஷலி வெஸ்டர்ன் ஃபிலாசபிக்கு ஃபாதர் யாருன்னு கேட்டால் அரிஸ்டாட்டில் தான். இப்பயும் நம்ம அரிஸ்டாட்டில்னாவே ஒரு we look upon with the such what to say, மரியாதையோடு நம்ம அவரை பார்க்குறோம். காரணம் அவ்வளோ இன்புட்ஸ் இருக்குது. Okay, in Poetics, Aristotle discusses poetry, of course. Poetics, he discusses poetry, both in general and in particular. ஜென்ரலாக poetry எப்படி இருக்கணும்னு சொல்கிறாரு, in particular poetry எப்படின்னு சொல்கிறாரு. He also considers the effects of poetry on those
who consume it, and the proper way in which to construct a poetic plot for maximum effect. ஸோ அவர் வந்து வேர்ஸ் ஃபார்ம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்றாரு. அந்த வேர்ஸில் பிளாட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்றார். ஒரு பொயட்ரிக்கு எது இம்பார்ட்டண்ட்டு? பிளாட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இதெல்லாம் நான் வந்து பாயிண்ட்ஸாக சொல்கிறேன். எவ்ரிதிங் வில் பி ஆஸ்க்ட் இன் த கொஸ்டின். He explores each component part of poetry separately and addresses any question that comes up in the process. Okay, so over question ku he addresses each questions. Okay, Aristotle starts with the principles of poetry. சரியா? ஒரு poetry-யோட general principle என்ன அப்படின்னா, it is natural. poet வந்து எங்கேயாவது போய் படிச்சுட்டு வந்து poet ஆகிறது கிடையாது. It is inborn. சரியா? natural. It comes naturally from your talents, inborn talents, right? Okay, so he enumerates the different types of poetry. Poetry-ல நிறைய types இருக்கு. All poetries are natural. It comes naturally to human beings. A person who has natural ability to compose poetry will be called as a poet. Okay, and the poetry, it has been divided into 1, 2, 3, 4. Okay, one is epic poetry, other is tragic poetry, அடுத்தது comedy, அடுத்தது dithyrambic poetry. சரியா? அப்புறம் poetryல கண்டிப்பாக மியூசிக் இருக்கும். எய்தர் த்ரூ பைப் மியூசிக்காக இருக்கணும், இல்லைன்னா லயர் மியூசிக். எல்லாம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்க்கு மீன்ஸ் த piped instruments or layered instruments. Okay, so poetry வந்து can be divided into epic, tragedy, comedy and dithyrambic poetry. So 4. so இது ஒரு கொஸ்டினாக வரலாம். I'm sorry. Additionally, he claims that all poetry is a form of imitation. See, இது நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. இதுதான் 4 times கேட்டிருக்காங்க ஒரு கொஸ்டின் சொன்னேன்ல, அது இதுதான். It claims that all poetry is a form of imitation. எல்லாமே இமிட்டேஷன் தான். சரிங்களா? இமிட்டேஷன்னா என்ன? ஒன்றை பார்த்து நம்ம க்ரியேட்டிவாக இமிட்டேட் பண்ணுறது தான் இமிட்டேஷன். காப்பியிங் இல்லை. காப்பியிங் வேறு, அப்படியே அடித்தான் காப்பி. இமிட்டேட்னா அது மாதிரி, பட் நாட் அதுவே. ஸோ இட் இஸ் லைக் ஆல் poetry, ஆல் ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ். அவர் என்ன சொல்கிறார்? ஆல் ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் இமிட்டேட்டிவ். அப்புறம் தே ஒன்லி டிஃபர் இன் 3 ways. 3 waysல வந்து டிஃபர் ஆகலாம். இமிட்டேட் பண்ணுற விதங்கள். ஒருத்தர் வந்து மீடியத்தில் டிஃபர் பண்ணலாம், இன்னொருத்தர் ஆப்ஜெக்டில் டிஃபர் பண்ணலாம், அல்லனா மோடு இல்லை டிஃபர் பண்ணலாம். காப்பி அடிக்கிறதுன்றது கிடையாது. இமிட்டேஷன் இஸ் ஆல்சோ க்ரியேட்டிவ். இது ஒரு கொஸ்டின்னு. இமிட்டேஷன் இஸ் சப்போஸ் டு பி க்ரியேட்டிவ். இட்ஸ் மீடியம் சேஞ்சஸ், இட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் சேஞ்சஸ் அண்ட் இட்ஸ் மோட் ஆல்சோ சேஞ்சஸ். இந்த மீடியம்னு சொல்லும்போது அது அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, த மீடியம் ஆஃப் இமிட்டேஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கைண்ட் ஆஃப் ஆர்ட். ஸோ இது கைண்ட் ஆஃப் பென்சில் ஸ்கெட்ச் வரைவாங்க, சில பேர் வாட்டர் ட்ராயிங் வரைவாங்க. சரியா? சில பேர் வந்து என்ன சொல்கிறது, க்ரையான்ஸ் வச்சு வரைவாங்க, சில பேர் ஃப்ரூட்ஸ் வச்சு வரைவாங்க. ஸோ மீடியம் தான் மாறும். சரியா? தட் ஷோஸ் யுவர் க்ரியேட்டிவிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், a painter or a sculptor uses color or shape as a medium. ஸோ இவருக்கு என்ன மீடியம்? ஒரு பெயிண்டருக்கு வந்து கலர் மாற்றுவார், அதில் ஒரு ஸ்கல்ப்சர் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவார்? ஷேப்பை மாற்றுவார். சரியா? ஸோ இது மூலியமாக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? அந்த மீடியமை இமிட்டேட் பண்ணுறாங்க. whereas a poet uses medium of rhythm. இதே இது ஒரு poet எப்படி இமிட்டேட் பண்ணுவார் அப்படின்னா, மீடியம் வந்து ரிதம், அந்த ரிதமிக் ஆட்டிடியூட். இப்போ சில பேர் ஏபி யூஸ் பண்ணலாம், சில பேர் பிஏ பிபி சிசி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ரிதம் டிஃபர்ஸ். லாங்குவேஜ் ஆல்சோ டிஃபர்ஸ். எல்லாரோட லாங்குவேஜும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து ஸ்டைல் ஆஃப் லாங்குவேஜ் நிறைய இருக்குது. சரியா? மெட்டஃபர்ஸ் இருக்குது, சிமிலிஸ் இருக்குது, வாட் எவர் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் கேன் பி யூஸ்ட். லாங்குவேஜ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அண்ட் மெலடி, சாங் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ மெலடி ஆஃப் தி போயம் ஆல்சோ வில் டிஃபர் ஃபார் அ poet. each of which can be used alone or together to create some desired effect. ஸோ அல்டிமேட்டாக ஒரு பொயட்டுக்கு அவர் என்ன எஃபெக்ட் விரும்புகிறாரு அதுதான் முக்கியம்.
அல்டிமேட்டாக அதுதான் முக்கியம். ஒரு சினிமா பாட்டு எடுத்துக்கோங்களேன், போயம் தானே அதுவும். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன ஒரு ஒரு சோக பாட்டா, அது அந்த எஃபெக்ட் சோகம் வந்து அந்த பாட்டை கேட்கும் போதே நமக்கு வந்துடணும். சில சமயம் அந்த மியூசிக் கேட்கும் போதே நமக்கு பயம் வரும். ஏன் காரணம், அந்த மியூசிக் வந்து இட் கிரியேட்ஸ் அன் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபியர் இன் அஸ். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ். The object is the thing that is imitated in a work of art, in this case in a poem. So இங்கே object எது, poem தான். Objects which include people, things and events. ஸோ அந்த போயமில் இருக்க people, அந்த போயமில் யூஸ் பண்ணுற திங்ஸு, அந்த போயத்தில் நடக்கக்கூடிய ஈவெண்ட்ஸு. சரி, they can either be admirable, சில சமயம் அந்த சப்ஜெக்ட் அல்லது ஆப்ஜெக்ட் வந்து they are admirable, பார்த்து ரசிக்கக்கூடியதாக இருக்காங்க. சில சமயம் they are inferiorனால் தரம் தாழ்ந்து. That meaning that objects are either morally good or morally bad. Inferior in the sense either அந்த subject of talk, அந்த object of talk வந்து நல்லவங்களாக இருப்பாங்க, அல்லது சில சமயம் ரொம்ப மாரலி பேடாகவும் இருப்பாங்க. இப்போது சில படங்களில் வில்லன் இருப்பாங்க, பட் அந்த வில்லனை வந்து நம்ம ரசித்து பார்ப்போம். சரியா? ஸோ அங்கே வந்து அவங்க இன்ஃபீரியர் தான், பட் ஸ்டில் தேர் verse form will have an effect on the audience. Lastly, an object's mode of imitation is the way in which an object is imitated. ஸோ எப்படி க்ரியேட்டிவாக நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்டை கொண்டு போகிறோன்றது தான் முக்கியம். ஆல்ரெடி இமிட்டேஷன்னா நான் சொல்லிட்டேன், க்ரியேட்டிவிட்டின்னு சொல்லிட்டேன். In epic poetry, an object is imitated through narration. Epic poetry, இப்போ பாருங்களேன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்பிக்னோன்னு நம்ம படித்ததே நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. மில்டனோட பேரடைஸ் லாஸ்ட் புக் 9 பார்த்துருப்பீங்க. அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபுல்லாக நரேஷன்லே போகும், எப்பிக் ஃபுல்லாக நரேஷன்லே போகும். However, in tragedy, an object is imitated by actors on stage. ஆனால் ட்ராஜடியில் பார்த்திங்கன்னா நேராக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இப்போ ஸ்பானிஷ் ட்ராஜடிலலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆக்டர்ஸ் வந்து அங்கேயே ஸ்டேஜ்லேயே பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுப்பாங்க. சரியா? ஸோ எப்பிக்குக்கும் ட்ராஜடிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள். எப்பிக் பொயட்ரியில் வந்து ஃபுல்லாக நரேஷன் தான் இருக்கும். ஈவ் அங்கே போனா, ஆடம் இங்கே வந்தா அப்படின்னு யாரோ ஒருத்தர் தேர்ட் பர்சன் நரேட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் ட்ராஜடியில் there is no third person. The actors act on the stage. So that is the basic difference between epic poetry and tragic poetry. Aristotle argues that human beings have a natural propensity for imitation. See, எல்லா ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்குமே க்ரியேட்டிவிட்டி இருக்குது. See, இப்போ நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா, நாங்கள் கூட நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணும்போது சொல்லுவோம், என்ன சொல்லுவோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு பேப்பர் கொடுத்து அவங்கவுங்கள வந்து இந்த பேப்பர் இருக்குது, யூ ட்ரா அ ஃப்ளார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்படி பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த ஃப்ளவர் மட்டும் ட்ரா பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. சில பேர் அந்த ஃப்ளவரை ட்ரா பண்ணி அந்த ஃப்ளவருக்குள்ளே குட்டி குட்டியாக நிறைய டிசைன்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. அல்டிமேட்டாக இட் இஸ் ஒன்லி த ஃப்ளவர் தட் ஐ ஆஸ்க்ட் தெம் டு ட்ரா. பட் அவங்கவுங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டி, தே ஆர் இமிட்டேட்டிங் அ ஃப்ளவர். பட் ஒவ்வொருட ஃப்ளவரும் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். This I have proved in workshops. Okay, so it is imitation. Flower அவங்க imitate பண்ணாலும் அந்த creativity of each person will differ. So inborn nature, நான் ஒருத்தர் மட்டும் சொல்ல, ஒரு ஒர்க் ஷாப், எந்த ஒர்க் ஷாப்பில் நீங்கள் வேணாலும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்கள்ட்ட கொடுத்து பாருங்கள். ஒரு பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் கொடுத்து இதில் ஒரு பூ வரேன்னா எல்லாருமே பூ மட்டும் வரைஞ்சிருக்க மாட்டாங்க. அதில் அவங்களுடைய க்ரியேட்டிவிட்டியை கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு விதத்தில் காமிச்சிருப்பாங்க. சரியா? Since humans learn lessons through imitations from a young age, he maintains. See, even human beings ஏன் இமிட்டேஷன் க்ரியேட்டிவிட்டியில் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்காங்க அப்படின்னா, நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே எதை பார்க்குறோமோ அதை கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருப்போம், இமிட்டேட் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்போம் நம்ம யங் ஏஜ்லேருந்து. சரியா? அதனால் நம்ம டெண்டன்சி டு இமிட்டேட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். டெண்டன்சி டு கிரியேட் வில் பி வெரி ஸ்ட்ராங். பட் பீப்புள் ஹாவ் அ strong tendency to imitate people and things. சரியா? ஸோ நம்மளோட ஜென்ரல் நேச்சர் இது. Furthermore, people take pleasure in viewing distressing images from a safe distance. சரியா? அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, நம்ம சில விஷயங்களை பார்க்க விரும்பலைன்னா கூட ஒரு சேஃப் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து அங்கே என்ன நடக்குது, ஒரு சண்டையே நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி நின்று அதை என்ன பண்ணுவோம், வேடிக்கை பார்ப்போம். சரியா?
The pleasure people feel in viewing an imitation is in large part due to understanding. So we understand the object. அந்த imitation ஏன் நமக்கு creativity வருதுன்னா because of our understanding. A person views an imitation, recognizes the thing being imitated. ஸோ இதை தான் இமிட்டேட் பண்ணுறாங்க. இப்போ இந்த இடத்துல இதுதான் நடக்க போகுது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுது, அசியூம் பண்ண முடியுது. பிகாஸ் we are associating things and finds pleasure in understanding. ஸோ நம்மளால் அந்த என்ன நடக்குதுன்றதை புரிஞ்சுக்க முடியுன்றதே நமக்கு ஒரு ப்ளஷராக இருக்குது அப்படின்றார். Aristotle further argues that human beings also have a natural propensity for rhythm and melody, so it is no wonder. ஸோ இது நமக்கு நேச்சுரலாக வருது, அதனால் இது வந்து நத்திங் டு வண்டர் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ இதே மாதிரி தான் பொயட்ரியும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணும்போது ஏற்கனவே யாராவது ஒரு பொயட் எழுதியிருக்கதை நம்மளுடைய சொந்த க்ரியேட்டிவிட்டியை யூஸ் பண்ணி லாங்குவேஜை மாற்றுவோம், ரிதமை மாற்றுவோம், மெலடியை மாற்றுவோம். ஸோ இதுதான் பாசிபிள் திங்ஸ் வென் யூ ரைட் அ பொயட்ரி. ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா சோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஒவ்வொரு போயமுக்கும் ஒரு சோர்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். அந்த சோர்ஸில் கண்டிப்பாக ஆல்ரெடி அந்த பொயட்டோ அந்த ட்ராஜடினோ அந்த காமெடியனோ ஆல்ரெடி இதை யூஸ் பண்ணியிருப்பார், இந்த ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணியிருப்பார். ஆனால் அதை வேறு மாதிரி எழுதுவோம். அப்படியே இப்போ ஆண்டனி அண்ட் கிளியோபேட்ராவும் ஆல் ஃபார் லவ்வும் கிட்டத்தட்ட ஒரே ஸ்டோரி தான். ஆனால் ட்ரைடன் எழுதின ஆல் ஃபார் லவ்வில் பார்த்து தான் ஷேக்ஸ்பியர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, ஆண்டனி அண்ட் கிளியோபேட்ரா இட் இஸ் எ ஹிஸ்டாரிக்கல் ட்ராமா, பட் ரெண்டுமே ஒன்றும் கிடையாது. ரெண்டுமே எல்லாத்துலேயுமே இவர் பிளாங்க் வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பார், அவர் வந்து வேறு வேர்ஸ் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணியிருப்பார். சரியா? ட்ராஜடி வாஸ் பார்ன் ஃப்ரம் டைத்ராம்பிக் பொயட்ரி. ஸோ ட்ராஜடி எதுலேருந்து பிறந்தது அப்படின்னா டைத்ராம்பிக் பொயட்ரியிலேருந்து பிறந்தது. இது ஒரு கொஸ்டினாக கேட்கலாம். ட்ராஜடி வாஸ் பார்ன் ஃப்ரம் டைத்ராம்பிக் பொயட்ரி விச் இன்கார்பரேட்ஸ் போத் பொயட்ரி அண்ட் டான்ஸ். ஸோ ட்ராஜடியில் என்ன இருக்கும், வேர்ஸ் ஃபார்மும் இருக்கும், டான்ஸ் ஃபார்மும் இருக்கும். From there, tragedy evolved into what it is in Aristotle times, which he refers to as tragedy's natural state. So, naturally, நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கிறது என்னது, tragedy அப்படின்னு சொல்கிறார். சரியா? காமெடி இமிட்டேட்ஸ் இன்ஃபீரியர் பீப்புள். ஏன் இன்ஃபீரியர் பீப்புள்னால், இப்போ ட்ராஜடி பற்றி பேசி முடிச்சுட்டு அடுத்தது எதை பற்றி பேசுகிறாரு, காமெடி பற்றி பேசுகிறாரு. காமெடி பற்றி அவர் சொல்லும் போது என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, இட் இமிட்டேட்ஸ் இன்ஃபீரியர் பீப்புள் அப்படின்றாரு. இன்ஃபீரியர்னால் என்ன சொன்னேன், பேட் மாரல்ஸ் உள்ளவங்க. ஏன் காமெடி அவர் அப்படி சொல்கிறாருன்னா, அவர் காமெடின்னு மீன் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஒருத்தட்ட ஒரு தப்பு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை வந்து சுட்டி காமிக்கிறது, ஒரு சிரிப்பாக ஒரு காமிக் வே ஆஃப் சுட்டி காமிக்கிறது தான் அவர் காமெடின்னு சொல்கிறாரு. பட் சச் கேரக்டர்ஸ் ஆர் இன்ஃபீரியர் இன் எவ்ரி வே. கேரக்டர்ஸ் இந்த காமெடி ஆர் கில்ட்டி. ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்காங்க, அதனால தான் அவங்கள பார்த்து நம்மலாம் என்ன பண்ணுறோம், சிரிக்கிறோம். ஆஃப் லாஃபபிள் எரர்ஸ், ரொம்ப பெரிய தப்பெல்லாம் கிடையாது. சரியா? தே ஆர் ஆல் எரர்ஸ். சரியா? However, such errors do not elicit painful emotions in the audience. காமெடி பார்த்துட்டு நம்ம சிரிச்சுக்குவோம், சரி அவன் பண்ணது தப்பு அப்படின்னு கொஞ்சம் ஸ்மைல் பண்ணிக்குவோமே ஒழிய நம்மள்கிட்ட எமோஷ்னலாக அது எதுவும் பாண்டேஜ் இருக்காது. ஒரு காமெடியை பார்த்துட்டு வந்தோம்னா அந்த பாண்டேஜ் இருக்காது. ஒன்றும் இல்லைங்க, இப்போ தெய்வ திருமகன் ஒரு படம் வந்திருக்கு. அந்த தெய்வ திருமகன் படத்தில் ஒரு வேளை வந்து அவன் ஜெயிச்சிருந்தானா அது வந்து காமெடியாக முடிஞ்சிருக்கும். யார், ஹூ இஸ் தட், அந்த ஹீரோ வந்து அந்த பொண்ணை வந்து கோர்ட்டில் கேஸு ஜெயிச்சிட்டான். பட் அவன் கொண்டு போய் திருப்பி ஒப்படைக்கிறான் பாருங்கள், அதுதான் அந்த ட்ராஜிக் பார்ட். அதுதான் நம்ம எமோஷன்ஸ் என்ன பண்ணுது, கிண்டில் பண்ணுது. ஸோ காமெடி வில் நாட் கிண்டில் அவர் எமோஷன்ஸ். அதனால தான் காமெடி இஸ் இன்ஃபீரியர். காமெடி டஸ் நாட் இமிட்டேட் பெயின். காமெடி வந்து நம்மள்கிட்ட பெயினை க்ரியேட் பண்ணாது. அண்ட் இட் ஷுட் நாட் ப்ரொவோக் தீஸ் எமோஷன்ஸ் இன் அதர்ஸ். அதே மாதிரி நம்ம சிரிக்கிறோன்றதுக்காக இன்னொருத்தரும் அதை பார்த்து சிரிப்பாங்கன்னு அவசியம் இல்லை. பட் வருத்தப்படும் போது எல்லாருமே வருத்தப்படுவோம். தட் இஸ் tragedy. Conversely, tragedy and epic poetry imitate admirable people. ஸோ நம்ம எப்போ வந்து ஒருத்தர் ஃபாலை வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுவோன்னா அந்த பீப்புளை பார்த்து, அந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்காங்கல்ல, யாரை பார்த்து நம்ம வருத்தப்படுறோம் அப்படின்றது அவங்க வந்து வில் பி அட்மைரபிள் பீப்புள். அவங்கள பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருப்போம், அட்மையர் பண்ணுவோம். பட் எப்பிக் யூசஸ் ஒன்லி வேர்ஸ் அண்ட் இஸ் இன் நரேட்டிவ் ஃபார்ம். ஸோ எப்பிக்கில் வந்து இட் யூசஸ் ஒன்லி வேர்ஸ்னால் பொயட்ரிக் வேர்ஸ் அந்த ஃபார்ம். அண்ட் இன் நரேட்டிவ்னால் கதை மாதிரி தான் இருக்கும். சரியா? plainly put, an epic does not involve song and it is usually told through lens of a single character narration. எப்பிக்கில் என்ன இருக்காது, சாங் இருக்காது. இதுவும் ஒரு வருஷம் கொஸ்டினாக இருக்கும்.
எப்பிக்கில் will not involve song and usually told through the lens of a single character narration. ஸோ ஒரு கேரக்டரை பற்றி மட்டும்தான் அந்த எப்பிக் இருக்கும். ஒரு ஹீரோ தானே இருப்பார், ஒரு எப்பிக் ஹீரோ தான் இருப்பார். சரியா? எப்பிக்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி லாங். உங்களுக்கே தெரியும் எப்பிக்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி லாங். whereas tragedy is often restricted to the events of a single day. So tragedy la unity of time, place and action maintain பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அதனால் tragedy is often restricted to one day, whereas epics will take a long way. சரியா? ஒரு 2-3 நாள் நடக்கும். Those who have a firm understanding of tragedy will also have a firm understanding of epic. So he is always differentiating between epic and a tragedy, as everything present in epic is also present in tragedy. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். எப்பிக்கில் இருக்க எல்லாமே எதில் இருக்கும்? ட்ராஜடியில் இருக்கும். ஆனால் however all that is present in tragedy cannot be found in an epic poem. இது உல்ட்டா கிடையாது. vice versa is not true. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எப்பிக்கில் இருக்க எல்லாமே ட்ராஜடியில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். பட் ட்ராஜடியில் இருக்க எல்லாமே எப்பிக்கில் இருக்காது. காரணம் ட்ராஜடியில் யூனிட்டி ஆஃப் டைம் இருக்கும், எப்பிக்கில் யூனிட்டி ஆஃப் டைம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை. A tragedy is an imitation of an admirable action that has unity and magnitude. So tragedy is very very important ன்ற மாதிரி சொல்லிகிட்டே வராரு. admirable action unity and magnitude இருக்கும். Tragedy is written in a language that has rhythm and melody. எதில் rhythm and melody இருக்கோ அது நம்மளுக்கு கேட்குறதுக்கும் படிக்கிறதுக்கும் பிடிக்கும். And it is performed by actors, not by narration. நேருக்கு நேராக ட்ராஜடியை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. அதனால் நமக்கு பார்க்குறது நமக்கு கொஞ்சம் நல்லா புரிகிற மாதிரி இருக்கும். பட் எப்பிக் அப்படி கிடையாது. நம்ம வாசிச்சுக்கிட்டே போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். ரொம்ப நாள் தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கும். நம்மளால் அட்டஸ்ட்ரெச்சு எப்பிக்கை வாசித்து முடிக்க முடியாது. Most importantly, tragedy purifies the audience. Tragedy வந்து ஆடியன்ஸை பியூரிஃபை பண்ணும். ஸோ ட்ராஜடி எப்படி பியூரிஃபை பண்ணுன்னா, இட் ஹேஸ் 6 காம்பனன்ட் பார்ட்ஸ். ஒன்று வந்து பிளாட்டு, இன்னொன்று வந்து கேரக்டர், இன்னொன்று வந்து டிக்ஷன், ரீசனிங், ஸ்பெக்டக்கிள் அண்ட் லிரிக் போயட்ரி. ஸோ ட்ராஜடியோட 6 காம்பனன்ட்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள். பிளாட்டு, character, diction, reasoning, spectacle and lyric poetry. So yeah, these are the 6 components of tragedy. Okay, I'm sorry, tragedy. Components determine a tragedy's quality. So ஒரு ட்ராஜடியில் என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கோ அதை வச்சு தான் அந்த ட்ராஜடி வந்து சீரியஸான ட்ராஜடியா, இல்லை வாட் சார்ட் ஆஃப் ட்ராஜடி இட் இஸ் வர்த் வைல் ட்ராஜடியா, இல்லை சாதாரண ட்ராஜடியான்னு முடிவு பண்ணுறோம். ஸோ இதில் வந்து விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ட்ராஜடியிலனா பிளாட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கதை கரு அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கதையே சொதப்பலாக இருந்தால் பிளாட்டு எவ்வளோ தான் அதில் வந்து வேர்ஸ் நல்லா இருந்தாலும் சரி, எது நல்லா இருந்தாலும் சரி, அதால் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, அந்த ட்ராஜடியை குவாலிட்டியான ட்ராஜடின்னு சொல்ல முடியாது. சரியா? ஸோ விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் ட்ராஜடி? பிளாட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனண்ட் ஆஃப் tragedy. Tragedy imitates action, not people, and these actions are the events that make up the plot. So tragedy வந்து it creates actions. நேர்ல சபையில் tragedy creates actions, not people. சரியா? And these actions are the events that make up the plot. Thus the most effective way in which a tragedy produces catharsis. கத்தாசிஸ்னா என்ன? பர்கேஷன் ஆஃப் எமோஷன்ஸ். நம்மளோட எமோஷன்ஸை வெளியில் கொண்டு வர்றது தான் கத்தார்சிஸ். நம்ம எமோஷன்ஸை இஸ் த்ரூ ரெக்கக்னிஷன் அண்ட் ரிவர்சல். ரெக்கக்னிஷன்னா அந்த புரிதலும், ரிவர்சல் சடன் ரிவர்சல் ஆஃப் இவெண்ட்ஸ். ஹீரோ பெரிய ஹீரோவாக இருப்பான், ஒரு சின்ன விஷயத்தில் அப்படியே அவனோட வாழ்க்கையே மாறி போயிடும். அப்போ தான் அது ட்ராஜடியாக மாறும். ஸோ அதனால் இதுதான் ஆர் போத் த பார்ட் ஆஃப் த பிளாட். ஸோ பிளாட்டுக்கு 2 பார்ட் இருக்குது. அதில் ஒன்று ரெக்கக்னிஷன், இன்னொன்று ரிவர்சல். A tragedy must be whole and it must have a definite beginning, middle and a end. Tragedy must be whole and it must have a definite beginning, middle and a end. சரியா? இதுவும் முக்கியம். A tragedy must have magnitude, meaning it must produce astonishment.
ஒரு ட்ராஜடியை பார்க்கும்போது நமக்கே வியப்பாக இருக்கணும். இந்த ஆடியன்ஸ் பார்க்கும்போது ஆன்னு பார்க்கணும். பட் இட்ஸ் இமிட்டேஷன் cannot be arbitrary. If the action being imitated in a tragedy is too big or too small, the entire plot cannot be appreciated at once. ஸோ ரொம்ப சின்னதாகவும் இருக்கக்கூடாது பிளாட்டு, ரொம்ப பெருசாகவும் இருக்கக்கூடாது. சரியா? an imitation has unity if it presents a complete action. ஒரு ஃபுல் ஆக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும், ஒரு ஹீரோவோட எண்டுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சாகணும். and the same goes for plot. A plot is only unified if it imitates a complete action. ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் ஆக்ஷன் எதில் இருக்கணும்? பிளாட்டில் இருக்கணும். ஸோ ட்ராஜடியோட இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்டு 6 பார்ட்ஸ் இருக்குது. அதில் இம்பார்ட்டன்ட் பிளாட்டு, அதில் இம்பார்ட்டன்ட் இது யூனிட்டி ஆஃப் டைம் அண்ட் ஆக்ஷன். சரியா? poetry does not imitate what has happened. சரியா? என்ன நடந்துச்சோ அதை சொல்கிறது பொயட்ரி கிடையாது. அது ஹிஸ்டாரியன்ஸோட வேலை. பொயட்ரி இமிட்டேட் பண்ணுறது, என்ன நடந்ததை இமிட்டேட் பண்ணுறது கிடையாது. வாட் வுட் ஹேப்பன், இனிமேல் என்ன நடக்க போகுதுன்றத சொல்கிறது தான் யார்? பொயட்டோட வேலை. as long as it is probable or necessary. ஆனால் இனிமேல் என்ன நடக்க போகுதுன்றது ப்ராபபிளாக இருக்கணும். சயின்டிஃபிக் ஃபிக்ஷன் ஆகிடக்கூடாது. ட்ராஜடி should not become a fiction. ஸோ நடக்கக்கூடியதாக இருக்கணும். or necessary, தேவையானதாக இருக்கணும். Historians and poets are different because one writes in prose. Historians ப்ரோஸில் எழுதுகிறாங்க. பட் poetry எதில் எழுதுகிறாங்க? வேர்ஸில் எழுதுகிறாங்க poets. So they are different. So the former historians writes what has happened, பாஸ்ட்டை பற்றி எழுதுகிறாங்க. ஃப்யூச்சரை பற்றி எழுதுறது யார்? poets. Even if all historians wrote in poetic verse, their writing would still not be considered poetry. It's a poet's job to make plots, and those plots include the sort of things that has happened. Since the sort of thing that has happened is likely to happen again. See, historians எவ்வளோதான் ஹிஸ்ட்ரி புக்ஸை நம்ம சுவாரஸ்யமாக ரீட் பண்ணுறதில்ல. பட் அதே இதை ஒரு பொயட் ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல் எழுதினாவோ, ஹிஸ்டாரிக்கல் ட்ராஜடி எழுதினாலோ அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஆர்வமாக பார்த்து கேட்குறோம். காரணம் என்னென்னா, முதல்ல இட் இஸ் a ஸ்டேஜ் பெர்ஃபார்மன்ஸ். இட் இஸ் நாட் நரேட்டட். இட் இஸ் பெர்ஃபார்ம்ட் இன் த ஸ்டேஜ். It is not enough for a tragedy to simply imitate a whole action. The imitation must also provoke in the audience the emotions needed for catharsis. So self-realization, catharsis வரணும், அதாவது ஃபீலிங்ஸ் வரணும். அப்போ தான் ஒரு ட்ராஜடி உண்மையான ட்ராஜடியாக இருக்க முடியும். And catharsis is most effectively produced through events that are unexpected. ஸோ நம்ம எதிர்பார்க்காததெல்லாம் நடக்குது இல்லையா? அப்போ தான் அந்த கத்தார்சிஸ்க்கு வேல்யூ. நம்ம எதிர்பார்க்காம நடக்கிறது தான் அந்த கத்தார்சிஸ்க்கு வேல்யூ. ஸோ அன்எக்ஸ்பெக்டட் events only make the tragedy a very big thing. That is called as catharsis. That is called as catharsis. Every tragic plot involves a change of fortune. ஸோ ட்ராஜடின்னு இருந்தாவே நல்லா போயிட்டுருக்கிறது அப்படியே ஃபார்ச்சூன் என்ன பண்ணும்? கொஞ்சோண்டு அடுத்த சைடு மாறும். such plots can either be complex or simple. ஸோ plots it can be complex or simple plots. காம்ப்ளெக்ஸ் எப்போ அப்படின்னா, ரெக்கக்னிஷனும் ரிவர்சலும் இருந்தால் அந்த பிளாட்டை என்னன்னு சொல்கிறோம்? காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். எந்த பிளாட்டில் ரெக்கக்னிஷனும் ரிவர்சலும் இல்லையோ அந்த பிளாட்டை என்னன்னு சொல்கிறோம்? சிம்பிள் பிளாட்டுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ ரிவர்சல்னால் என்ன? ரிவர்சல் இஸ் அ சேஞ்ச் ஆஃப் த ஆப்போசிட் இன் ஆக்ஷன்ஸ் பீயிங் பெர்ஃபார்ம்டு. ஸோ நல்லா போயிட்டே இருக்கும், அது ஆப்போசிட் சைடில் போகிறது தான் என்னது? ரிவர்சல். which of course occurs because of the necessity or probability. ப்ராபபிலிட்டினா இப்படி நடக்கும், அப்படி நடக்கும், எப்படி வேணாலும் நடக்கும் இல்லையா? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ராபபிலிட்டி. தட் இஸ் இன் அ வே தட் சீம்ஸ் லைக்லி அண்ட் தட் ஃபாலோஸ் லாஜிக்கலி ஃப்ரம் த ஸ்டோரிஸ் ப்ரீவியஸ் இவெண்ட்ஸ். ஸோ ஸ்டோரியோட ப்ரீவியஸ் இவெண்ட்ஸ்லேருந்து வர்றது தான் என்னது? ரிவர்சல். ரெக்கக்னிஷன் இஸ் அ சேஞ்ச் ஃப்ரம் இக்னரன்ஸ் டு நாலேஜ். ரெக்கக்னிஷன்னா என்ன? இப்போ சில பேருக்கு தெரியாது, இவன் தான் நம்ம தம்பினே தெரியாது. நிறையா படங்களில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். திடீர்னு ஆல் ஆஃப் அ சடன் தெரியுது, ஏதோ ஒரு இது மூலியமாக ஆஹா இவன் தான் நம்ம தம்பி அப்படின்னு சொல்லி தெரியுது. சரிங்களா? ஸோ அதுதான் ரெக்கக்னிஷன். சடன்னாக நமக்கு சில விஷயங்கள் தெரியுது.
மை வீடியோஸ் ஓகே திடீர்னு நமக்கு தெரியுது. தட் இஸ் ரெக்கக்னிஷன். நம்ம நிறையா சினிமா பார்க்குறோம் இல்லையா, திடீர்னு பார்த்தா இவங்க தான் அம்மா அப்பான்னு தெரியுது. திடீர்னு பார்த்தா ஒரு குடும்ப பாட்டு வருது, ஓஹோ இதெல்லாம் இவங்கெல்லாம் நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸா அப்படின்ற மாதிரி தெரியுது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் is recognition. This is what is called as recognition. Yes, a change from ignorance to knowledge. இவ்வளோ நாள் இக்னரண்ட்டாக இருக்காங்க. என்னவா இருக்காங்க? இக்னரண்ட்டாக இருக்காங்க. ஸோ இக்னரண்ட்டாக இருக்கிறது என்ன பண்ணுது? மாறி போயிடுது. அவங்களுக்கு நாலேஜ் வந்துடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு எனிமீஸோட க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படின்றது கூட தெரிஞ்சுன்னா கூட அது கூட ரெக்கக்னிஷன் தான். சரியா? இவ்வளோ நாள் நல்லவங்கன்னு நினச்சவங்க எனிமீஸோட ஒரு கன்வேயன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அது தெரிஞ்சால் கூட நமக்கு மனசுக்கு அந்த விஷயம் புரியுது பார்த்தீங்களா? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃப்ரம் இக்னரன்ஸ் வி ஆர் கம் டு நாலேஜபிள் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். The best plot according to Aristotle is one in which recognition and reversal occur at the same time. So best plot என்ன அப்படின்னா ரெக்கக்னிஷனும் ரிவர்சலும் சைமல்டேனியஸாக சேம் டைமில் நடக்கும். ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாரு? சோஃபோக்கிள்ஸோட ஒடிபஸ் ரெக்ஸ்ன்றத சொல்கிறார். சரியா? அங்கே ரிவர்சனும் ரெக்கக்னிஷனும் ஒரே நேரத்தில் வருது, விச் இன்வால்வ்ஸ் ஃபியர் அண்ட் பிட்டி. பயமும் வருது, பிட்டியும் வருது, பரதாபமும் படம் வைக்குது. விச் இஸ் த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் ட்ராஜடி. ஸோ விச் இஸ் த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் ட்ராஜடின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு டெல் இட் இஸ் ஃபியர் அண்ட் பிட்டி. ஸோ விச் இஸ் த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் ட்ராஜடி? ஃபியர், பயமும் ஏற்படுத்தணும், பரிதாபத்தையும் உண்டு பண்ணணும். சரியா? அண்ட் எய்தர் குட் ஃபார்ச்சூன் ஆர் பேட் ஃபார்ச்சூன் வில் பி த அவுட்கம் ஆஃப் சச் காம்பினேஷன். ஒன்று குட் ஃபார்ச்சூன் வரும், ஒருத்தன் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பான், திடீர்னு என்ன ஆகிடுவான்? நல்லா பணக்காரன் ஆகிடுவான். இல்லை ஒருத்தர் நல்லா வசதியாக வாழ்ந்துட்டுருப்பான், இந்த ரிவர்சலும் இந்த ரெக்கக்னிஷனாலையும் ஏழையாக போயிடுவான். ஸோ அது எது வேணாலும் நடக்கும். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ். ட்ராஜடிஸ் மஸ்ட் இன்வால்வ் ஹியூமன் சஃபரிங். எப்போ ஒரு இது ட்ராஜடின்னு சொல்கிறோம்? human being should suffer such as in war. இப்போ ஒரு கலிங்க போருக்கு அப்புறம் கிங் கலிங்கா என்ன பண்ணார்? இனிமேல் சண்டையே போடக்கூடாதுன்ற முடிவுக்கு வந்தார். அந்த அளவுக்கு there was suffering. That is a very great tragedy. So this is very effective in bringing about catharsis. So catharsis வரணும் அப்படின்னா human beings in the tragedy should suffer. அப்போ தான் purgation, catharsis நடக்கும். The best tragedies according to Aristotle are those with complex plots. So complex plots, reversal-um recognition-um ஒரே நேரத்தில் நடந்தால் அதுக்கு பேர் complex plots. A good tragedy should not depict an overly moral character undergoing a change in fortune from good to bad. ஸோ ரொம்ப மாரல் கேரக்டராக இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு குட் ட்ராஜடி, அவர் குட்லேருந்து பேடுக்கு மாறக்கூடாது. பேடை மாறினா அது ஆடியன்ஸை அப்செட் பண்ணும். அது ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன வராது? ஃபியர்லாம் வராது, பிட்டியும் வராது. அதே மாதிரி ரொம்ப விக்கெடாக இருக்காங்க பாருங்கள், அவங்களும் சடனாக என்ன ஆகிடக்கூடாது? குட்டாக மாறிடக்கூடாது. அதுவும் ஃபியரும் பிட்டியும் உண்டு பண்ணாது. சரியா? the change should be natural அப்படின்றார். சரியா? Still a good tragedy does not include a change in fortune from good to bad, as such plots are more tragic than plots that end in good fortune and will therefore elicit more fear and pity. Tragedy includes acts that are terrible or pitiable. So terrible acts-um pitiable-ஆகவும் இருக்கணும். And these acts can occur between people of close relationship. So family members-குள்ளே இது நடக்கணுன்றாரு, அல்லது between enemies நடக்கணும், or between neutrals, அல்லது இப்படியும் இல்லாமல் அனலும் இல்லாமல் குளிரும் இல்லாமல் நியூட்ரலாக இருக்கவங்களுக்கும் நடக்கும். There is a maximum fear and pity in terrible or pitiable acts. ஸோ ஒரு கொலை நடக்குதுன்னா அது டெரிபிளாக இருக்கும். பிட்டியபிள்னால் ஒருத்தருக்கு திடீர்னு ஒரு கேன்சர் வியாதி வருதுன்னா அப்போ நம்ம பிட்டி பண்ணுவோம். சரியா? ஸோ அதுவும் க்ளோஸ் கேரக்டர்ஸ்க்கு இது மாதிரி வரும்போது சரி, இப்போ அவங்களே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பார். சச் அஸ் த மர்டர் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஃபாதர் ஆர் சன். அப்பாவை யாரோ கொலை பண்ணிட்டாவோ அல்லது சன்னை யாரோ கொலை பண்ணிட்டாவோ ரொம்ப பிட்டியபிளாகவும் இருக்கும், டெரிபிளாகவும் இருக்கும். அடுத்தது Aristotle next considers characters within tragedy. He defines 4 things that go into the construction of a character. Character எப்படி இருக்கணும்னு சொல்கிறாரு. The first is goodness,
ஒரு கேரக்டர் வந்து குட்டாக இருக்கணும் ஆர் மாரலி குட்டாக இருக்கணும். அடுத்தது ஆஃப் அ கேரக்டர்ஸ் ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பொசிஷன் அ கேரக்டர்ஸ் இமிட்டேஷன் மஸ்ட் ஆல்சோ பி அப்ராப்ரியேட். அவர் க்ரியேட்டிவாக இருக்கிறதும் பொருந்தி வரணும். அண்ட் மஸ்ட் ஹாவ் லைக்னஸ் ஆர் சிமிலாரிட்டி, ஒரே மாதிரி இருக்கணும் கேரக்டர்ஸு. சரி, அப்ராப்ரியேட் கேரக்டராக இருக்கணும். அடுத்தது கேரக்டர் மஸ்ட் பி கன்சிஸ்டன்ட், ஒரே மாதிரி நல்லவனாக இருந்தால் கடைசி வரைக்கும் நல்லவனாகவே இருக்கணும். சரியா? And it is necessary or probable that a character behave in an inconsistent way. They should be consistently inconsistent. சில சமயம் கன்சிஸ்டன்ட் இது ஆக்சிமோரான். சரியா? சில கேரக்டர்ஸ் வந்து எப்பயுமே ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாது, ஆனால் எப்பயாவது ப்ரெடிக்ட் பண்ணிடக்கூடாது. ஒன்று அவர் வந்து எப்படி இருக்கணும், கன்சிஸ்டண்ட்டாக நல்லவராக இருக்கணும், இல்லை கன்சிஸ்டண்ட்டாக கெட்டவராக இருக்கணும். சரியா? அவர் எப்படிப்பட்டவர்னு நம்மளால் ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறார். Poets should always visualize a plot as they construct it so that they can spot inconsistencies and inappropriateness. Poet எழுதும்போது அவங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி என்ன எழுதுகிறாங்கன்றது என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், விஷுவலைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். சும்மா they cannot talk in airs அப்படின்றார். A tragedy must have a complication and resolution. So complex plot இருக்கணும், காம்ப்ளிகேஷனும் இருக்கணும். சரியா? with care and attention they should be produced. காம்ப்ளிகேஷன் சும்மா அப்படி லூஸ் எண்ட்ஸாக விட்டுறக்கூடாது. காம்ப்ளிகேஷன் உண்டாக்குனாலும் அந்த எண்ட்ஸ் எல்லாம் கடைசியில் என்ன பண்ணும், டை பண்ணும். ஒரு லாஜிக் ரீசனிங் இருக்கணும். A tragedy includes reasoning and diction. Diction means choice of words which can be broken down further into several of its own component parts including noun, verb and utterances. So another diction is also very important. So filthy language la use பண்ணிர முடியாது. Language should also be superior அப்படின்றார். Diction, choice of words should also be superior என்றார். Clarity is most important in diction. So நம்ம சொல்ல வர வார்த்தைகள் அடுத்தவங்களுக்கு புரியணும். சரியா? டிக்னிட்டி இருக்கு. தேர் ஷுட் பி நோ லாஸ் ஆஃப் டிக்னிட்டி. தரம் தாழ்ந்து அந்த வார்த்தைகள் வந்துடக்கூடாது அப்படின்றார். கிளியர் டிக்ஷன் இன்க்ளூட் ஸ்டாண்டர்ட் வேர்ட்ஸ் இன் காமன் யூசேஜ். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் வேர்ட்ஸாக இருக்கணும், காமன் யூசேஜில் இருக்கணும். However, using only common words in a poem is unoriginal and inartistic and leads to a loss of dignity. அதுக்காக காமன் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பொயட்ரியில் யூஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா? காமன் மீன்ஸ் சும்மா நம்ம பேச்சு வழக்கில் இருக்க வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணால் then it does not become a poetry. ஸோ பொயட்ரிக்குன்னு ஒரு டிக்னிட்டி இருக்குது, அதில் வேர்ஸ் ஃபார்மில் அவங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றார். thus a balance must be struck. காமனாகவும் இருக்கணும், அட் த சேம் டைம் டிக்னிஃபைட் வேர்ட்ஸாகவும் இருக்கணும். ஸ்டாண்டர்ட், காமன் அண்ட் எக்ஸாட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸு. ஸோ கவிதைனாவே நம்ம எதிர்பார்ப்போம் இல்லையா, கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸு அது மாதிரி இருக்கணும். ஸோ இட் ஷுட் பி காயின்டு பை த பொயட். நான் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கக்கூடாது, இட் ஷுட் பி ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு. குட் பொயட்ரி யூசஸ் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டிக்ஷன். ஸோ டிக்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது யூ கேன் யூஸ் மெட்டஃபர், you can use uncommon words, you can use personification and all those things. According to Aristotle, objections to poetry usually involve one of the following. என்ன அப்ஜெக்ஷன் சொல்கிறாங்க பொயட்ரிக்கு அப்படின்னா, இட் இஸ் இம்பாசிபிள். பொயட்ரி வந்து இம்பாசிபிள்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க. அப்புறம் இட் இஸ் இர்ரேஷ்னல், ரேஷ்னலாக இல்லை, லாஜிக்காக இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் ஹார்ம்ஃபுல்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் கான்ட்ரடிக்டரின்னு சொல்லுவாங்க, இன்கரெக்ட்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? ஆஃபன் தட் விச் சீம்ஸ் இம்பாசிபிள் ஆர் irrational isn't as impossible as it may seem, especially since it is paradoxically likely for unlikely things to happen. ஏற்கனவே அவர் சொல்லிட்டார், பொயட் என்ன சொல்லுவார், இனிமேல் நடக்க போகிற விஷயங்களை சொல்கிறவர் தான் பொயட்டுன்னு சொல்லிட்டார். ஸோ அதனால் எந்த பொயட்டையும் நம்ம என்னன்னு சொல்லக்கூடாது, இர்ரேஷ்னல், இம்பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. காரணம் என்னென்னா, பிற்காலத்தில் இது நடக்கலாம். ஸோ ஃப்ளையிங் மிஷின்ஸு, ஒரு காலத்தில் ஃப்ளையிங் மிஷின்ஸை பற்றி எழுதுனது தப்புன்னு சொல்லலாம், பட் இப்போது நிஜத்தில் நடக்குது. ஸோ ஈவன் சயின்டிஃபிக் ஃபிக்ஷன்ஸ் ஹவ் ஃபவுண்ட் சம் வே த்ரூ. ஓகே. Furthermore, that which seems contradictory or incorrect might be an imitation of an object as it should be or as it thought to be, not as it actually is. So actually ஒரு பொருள் வந்து நம்ம நினைக்கிறோம் இதுதான் சொல்லிட்டு, but it may seem to be another thing. ஸோ அதனால் பொயட்ரி வந்து கான்ட்ரடிக்டரியாகவும் இருக்கலாம், இன்கரெக்டாகவும் இருக்கலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்த மேக்பெத்லேயே அப்படி இருக்குது. அந்த விச்சஸ் சொல்கிறாங்கல்ல, நோ
மேன் பார்ன் அவுட் ஆஃப் உமன் கேன் ஹார்ம் யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா அப்போ நமக்கு என்ன புரியுது, எவனாலையும் மேக்பெத்தை கொல்ல முடியாதுன்னு. பட் அதில் உள்ளார அர்த்தம் என்ன, ஹீ இஸ் அ சிசேரியன் பேபி. இது நோபடி வில் எக்ஸ்பெக்ட். அந்த காலத்தில் சிசேரியன் வாஸ் வெரி ரேர் ஃபினாமினன். சரியா? ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி டக்குன்னு ஒரு பொயட்டை வந்து கான்ட்ரடிக்டரியாக இருக்குது, இன்கரெக்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட முடியாது அப்படின்னு அரிஸ்டாட்டில் அப்பயே ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்கார். சரியா? அரிஸ்டாட்டில் ஈஸிலி டிஸ்மிஸஸ் ஈச் ஆஃப் த யூஷுவல் அப்ஜெக்ஷன்ஸ் டு பொயட்ரி. பிளாட்டோ வந்து பொயட்ஸை வந்து இந்த காரணத்தெல்லாம் சொல்லி என்ன பண்ணியிருக்காரு, அவரோட இதுலேருந்து வெளியில் தள்ளியிருக்காரு பொயட்ஸை. பட் அரிஸ்டாட்டில் பொயட்ஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாரு. சரியா? பீப்புள் மைட் ஆஸ்க் இஃப் ட்ராஜடி இஸ் சுப்பீரியர் டு எப்பிக். அவர் கடைசி பேராகிராஃப்ஸில் ட்ராஜடி சுப்பீரியராக எப்பிக் சுப்பீரியரான்ற அந்த கான்ட்ரவர்ஷியல் டாபிக் போகிறாரு. அப்போ அரிஸ்டாட்டில் வந்து கடைசியாக என்ன முடிக்கிறார்னா, ட்ராஜடி இஸ் சுப்பீரியர் அப்படின்னு முடிக்கிறார். ட்ராஜடி இஸ் சுப்பீரியர் அப்படின்னு முடிக்கிறார். ஏன்னு சொல்கிறாரு. an epic poem lacks spectacle and lyric poetry which are the source of intents. ஸோ எப்பிக்கில் என்ன இருக்காது, ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ் இருக்காது, லிரிக் பொயட்ரியும் இருக்காது. சோர்ஸ் ஆஃப் இன்டென்ஸ் ப்ளஷர், இதெல்லாம் வந்து தே கிவ் இன்டென்ஸ் ப்ளஷர். அண்ட் ட்ராஜடி இஸ் ஷார்ட்டர். ட்ராஜடி வந்து சின்னதாக இருக்கும், எப்பிக் வந்து லாங்காக இருக்கும். Aristotle argues that what is more concentrated is more pleasant than what is watered down by being extended in time. ஸோ அந்த எப்பிக்கில் வந்து யூனிட்டி ஆஃப் டைம் இருக்காது. சரியா? அதனால் கான்சன்ட்ரேட்டடாக கொஞ்ச நேரத்தில் செய்கிறது எது, ட்ராஜடி. ஸோ ட்ராஜடி தான் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறார், சுப்பீரியன்றார். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், இஃப் சோஃபக்கிள்ஸ் ஒடிபஸ் ரெக்ஸ் வேர் ஆஸ் லாங் அஸ் ஹோமர்ஸ் இலியட் இட் வுட் பி மச் லெஸ் இம்பேக்ட்ஃபுல். ஸோ சோஃபக்கிள்ஸோட ஒடிபஸ் ரெக்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பேக்ட்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் வெரி ஷார்ட். பட் ஹோமரோட இலியட் வந்து ரொம்ப லாங் எப்பிக். ஸோ அதை விட எது சோஃபக்கிள்ஸோட ட்ராஜடி இஸ் வெரி வெரி ஹை, சுப்பீரியர் அப்படின்னு சொல்கிறார். யூனிட்டி இன் என் எப்பிக் கேன் பி டிஃபிகல்ட் டு அச்சீவ். ஸோ எப்பிக்கில் வந்து யூனிட்டி அச்சீவ் பண்ணுறது, யூனிட்டி ஆஃப் பிளேஸ் டைம் அண்ட் ஆக்ஷன் அச்சீவ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். பட் ட்ராஜடியில் ரொம்ப ஈஸியாக என்ன பண்ணிக்கலாம், யூனிட்டி ஆஃப் பிளேஸ் டைம் அண்ட் ஆக்ஷன் அச்சீவ் பண்ணுறது ஈஸி. பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் அரிஸ்டாட்டில் கன்சிடர்ஸ் ட்ராஜடி as superior. So which is superior according to Aristotle? Na tragedy is superior. However, he argues that it is fear and pity and subsequent catharsis that really makes tragedy superior to epic poetry. இதெல்லாம் விட catharsis இருக்கணும், அந்த purgation of feelings இருக்கணும், அதுதான் which makes tragedy superior to other forms of poetry அப்படின்னு சொல்கிறார். சரியா? ஸோ வித் திஸ் வி கம் டு தி எண்ட் ஆஃப் அரிஸ்டாட்டில்ஸ். ப்ராட் அவுட்லைன் தான், 26 சாப்டர்ஸ் இருக்குது, ஒரு ப்ராட் அவுட்லைன் கொடுத்துருக்கேன். நவ் வி வில் கோ இன் டு த கொஸ்டின் பார்ட். தேர் ஆர் டேஷ் சாப்டர்ஸ் இன் பொயட்டிக்ஸ். தேர் ஆர் 26 சாப்டர்ஸ். ஆன்சரும் உங்களுக்கு இங்கேயே கொடுத்துட்டேன். வாட் இஸ் த காமன் பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஆல் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்? இந்த கொஸ்டின் தாமா 4 years தொடர்ந்து கேட்டிருக்காங்க. Imitation. What is the common principle of all fine arts? It is imitation. What is imitation? Imitation is truly creative activity. Imitation நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி என்ன கிடையாது, காப்பியும் கிடையாது. It is repetition, truly creative. What is the medium of imitation for a poet? Medium of imitation வந்து language and rhythm. Language and rhythm. What does tragedy do? Tragedy idealizes. Tragedy idealizes. What is the distinctive feature of poetry? Poetry kulla distinctive feature enna? It is written in verse. It is written in verse. What are the 3 ways of manner of imitation? Narrative. சரியா? manner of imitation narrativeல சொல்லலாம், dramaticா சொல்லலாம், அல்லது combination of both சொல்லலாம். சரியா? எப்பிக் வந்து நரேட்டிவாக இருக்கும், ட்ராஜடி வந்து ட்ராமாட்டிக்காக இருக்கும். ஸோ பட் இட் கேன் பி எ காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் ஆல்சோ. வாட் டஸ் த ட்ராஜடி ப்ரொவைட்? ட்ராஜடி என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுன்னு சொன்னேன்? கத்தார்சிஸ், பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் எமோஷன். ஸோ இட் இஸ் பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் எமோஷன். நம்மளோட எமோஷன்ஸை வந்து கிண்டில் பண்ணணும், கத்தார்சிஸ். அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். வாட் இஸ் கால்ட் த லைஃப் அண்ட் சோல் ஆஃப் ட்ராஜடி? ஸோ லைஃப் அண்ட் சோல் ஆஃப் ட்ராஜடி எது? நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா கிளாஸை யூ வில் பி ஏபிள் டு ஆன்சர். பிளாட் இஸ் த லைஃப் அண்ட் சோல் ஆஃப் ட்ராஜடி. பிளாட்லேயே 2 விதம் சொன்னேன். ஒன்று வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் பிளாட்டு,
இன்னொன்று வந்து சிம்பிள் பிளாட்டு. பட் அவர் என்ன விரும்புகிறாரு, காம்ப்ளெக்ஸ் பிளாட் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. காரணம் என்ன, காம்ப்ளெக்ஸ் பிளாட்டில் ரெக்கக்னிஷனும் இருக்கும், ரிவர்சலும் இருக்கும். What does dramatis mean? Dramatis means drama of action. So tragedy-ல என்னது, drama of action. Catharsis meaning purgation was introduced by, இந்த வேர்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது, கத்தார்சிஸ்ன்ற வேர்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யாருன்னா அரிஸ்டாட்டில். ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அரிஸ்டாட்டில், பிளாட்டோ, வாட் எவர் ஏதாவது சொல்லியிருக்கலாம், பட் இட் இஸ் அரிஸ்டாட்டில். கத்தார்சிஸ் மீன்ஸ், இது ஒரு வருஷம் கொஸ்டின், ஒரு வருஷம் டிஆர்பி கொஸ்டின், பர்கேஷன் ஆஃப் எமோஷன்ஸ், கிண்ட்லிங் ஆஃப் எமோஷன்ஸ், கத்தார்சிஸ். The Poetics defines poetry and drama as modes of என்னது, poetryயே வந்து ஃபுல்லாக ரிப்ளிகா தான். இட் இஸ் ஒன்லி a replica of already what is taught or what is written or what is already been published. Okay, it is an imitation. Imitation is creativity. Okay, what according to Aristotle should not be made into a ட்ராஜடி. ஸோ எதை வந்து ட்ராஜடியாக மாற்றக்கூடாது அப்படின்னா எப்பிக் ஸ்ட்ரக்சர். ஒரு எப்பிக்கை வந்து ட்ராஜடிக்குள்ளார கொண்டு வந்து பூத்தக்கூடாது. ஏன்னா எப்பிக்கால் என்ன பண்ண முடியாது, 3 யூனிட்டிஸ் ஆஃப் இதை வந்து என்ன பண்ண முடியாது, கடைபிடிக்க முடியாது. சரிங்களா? ஸோ ஐ ஹோப் யூ வில் பி ஓரளவு உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் அரிஸ்டாட்டிலோட பொயட்டிக்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும், இட் இஸ் அ வெரி ஓல்டு புக்கு, ஃபஸ்ட்டு பப்ளிஷ் பண்ணதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் வந்து இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ. கோ த்ரூ த கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் அகெயின் அண்ட் அகெயின் பிகாஸ் எவ்ரி டைம் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் ரிப்பீட்டட். ஓகே, ஸோ எப்பிக் முக்கியமாக ட்ராஜடி வின்ஸ் த ரேஸ் பிகாஸ் எப்பிக் இஸ் லாங். அடுத்தது வந்து அந்த 6 பார்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ராஜடி ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். காம்ப்ளெக்ஸ் பிளாட்னா என்ன, சிம்பிள் பிளாட்னா என்னன்னு பார்த்துக்கோங்க. ட்ராஜடியில் வந்து இதை பாருங்கள், ட்ராஜடி 6 காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் அ ட்ராஜடி என்ன அப்படின்னும் போது பிளாட், கேரக்டர், டிக்ஷன், ரீசனிங், ஸ்பெக்டக்கிள் அண்ட் லிரிக் பொயட்ரி. இந்த ஸ்பெக்டக்கிளும் லிரிக் பொயட்ரினா எதில் இருக்காது, எப்பிக்கில் இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சரியா? ஸோ குவாலிட்டி ஆஃப் அ ட்ராஜடி இஸ் டிட்டர்மின் பை தீஸ் 6 திங்ஸ். பட் அஃப்கோர்ஸ் இதில் சுப்பீரியர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்டு தான். சரியா? பிளாட் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட், கத்தார்சிஸ்னால் என்ன, பர்கேஷன் ஆஃப் எமோஷன்ஸ். அதாவது அழுது நம்மளுக்கு ஒரு பயம் வரணும், ஐயோ இன்னும் என்ன நடக்க போகுதுன்னு ஒரு பயம் வரணும், இல்லை நமக்கு அழுக வரணும். இது ரெண்டும் இருந்தால் தான். அடுத்தது ட்ராஜடியில் வந்து ஹியூமன் பீயிங் ஷுட் சஃபர். ட்ராஜடியில் ஹியூமன் பீயிங் ஷுட் சஃபர். ஏன்னா நம்மளோட சஃபரிங்கில் தான் நம்மளுக்கு பர்கேஷன் ஆஃப் எமோஷன்ஸ். யாருமே சஃபர் ஆகல, எல்லாருமே ஜாலியாக இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியாது, நமக்கு அழுகையே வராது. பட் ஒன்லி வென் ஹியூமன் பீயிங் சஃபர். அதுவும் ட்ராஜடி வந்து நேராக நடித்து காமிப்பாங்க இல்லையா ஸ்டேஜில். அப்போ ஒருத்தர் கத்தியால் குத்தும் போதோ, இல்லை ஒரு அப்பா அந்த வீட்டில் ஒரு இறப்பு, ஹீ இஸ் கில்டு, ஹீ இஸ் மர்டர்டு, இட் ஷுட் ரைஸ் ஃபியர் அண்ட் பிட்டி. எனி ட்ராஜடி ஒரு பயத்தையும் உண்டு பண்ணும், பிட்டியும் உண்டு பண்ணும். சரிங்களா? ஸோ அப்போ தான் வந்து நம்மளால் ட்ராஜடியை வந்து வாட்ச் பண்ண முடியும். சரியா? அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மீடியம், மோட், ஆப்ஜெக்ட். அது பார்த்துக்கோங்க. இமிட்டேஷன், மீடியம், மோட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்ட்டும் அதை ஒவ்வொரு மாதிரி இமிட்டேட் பண்ணுவாங்க. சரியா? ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து கலர் மூலியமாக, ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஷேப் மூலியமாக, ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வாட் டு சே வேர்ஸ் மூலியமாக. சரியா? அடுத்தது பிளாட்டோவோட ஸ்டூடெண்ட் அரிஸ்டாட்டில். ஹி வாஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் இன் ஏத்தன்ஸ். ஓகே, ஸோ ஹி இஸ் கால்ட் அஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் philosophy. Okay, I hope you would be thorough with this. If you have any doubts, you can always inbox me. I will be able to answer your questions. Thank you.